السلام علیکم سامعین، اردو ادب کے یوٹیوب چینل سے آپ سن رہے ہیں پاکستان کے مشہور و معروف مصنف اور ناول نگار ہاشم ندیم کا مشہور ناول پری زاد۔ ٹھیک 4 بجے میں ناہید کے دروازے پر دستک دے رہا تھا۔ گلی میں اکا دکا لوگ آ جا رہے تھے۔ شکر ہے اس وقت ماجد اور اس کے دوستوں کی ٹولی وہاں مورچے جمائے نہیں بیٹھی تھی، ورنہ مجھے ہزار سوالوں کا سامنا کرنا پڑتا۔ دروازہ ناہید کے چھوٹے بھائی نے کھولا اور مجھے اندر لے جا کر کچن میں لگی انگوروں کی بیل کے نیچے بچھی کرسی پر بٹھا دیا۔ سامنے ایک چھوٹی سی میز اور دوسری کرسی بھی رکھی ہوئی تھی۔ میرا دل پھول رہا تھا، دھڑکن بے قابو اور سانس رک رک کر آ رہی تھی۔ میں نے بچپن ہی سے اپنے لیے لوگوں کی نظر میں اس قدر حقارت اور بدتمیزی دیکھی ہے کہ مجھے براہ راست اوپر دیکھنے یا سامنے والے کی آنکھوں میں براہ راست دیکھ کر بات کرنے کی عادت ہی نہیں رہی۔ لہٰذا ناہید اپنا سیاہ دوپٹہ سر پر جماتے ہوئے آ کر بیٹھی تو تب بھی میری نظریں نیچے زمین پر ہی گڑی تھیں، حتیٰ کہ جب اس کے گورے پاؤں سیاہ سینڈلز میں جکڑے میری نظر کے دائرے میں آئے تو میں نے گھبرا کر اپنی آنکھیں مزید جھکا لی اور خود اپنے جوتوں کو دیکھنے لگا۔ ناہید کی کتابیں میز پر رکھ دیں اور شاعری کا باب نکال کر بولی، سب سے پہلے تو آپ مجھے میر تقی میر اور درد کی شاعری کی تشریح سکھا دیں، ہمیشہ یہ سوال مجھ سے رہ جاتا ہے۔ میں نے گلا صاف کیا جیسے کوئی غائب دماغ مقرر حاضرین سے کچا کچ بھرے ہال کے سامنے اسٹیج پر آ کر یکدم اپنے دماغ سے مٹ جانے والی تقریر کو یاد کرنے کی کوشش میں وقت ضائع کرتا ہے۔ پتہ نہیں میں نے شعر کی تشریح کیا کی اور نثر کا باب کہاں سے شروع کر کے کہاں ختم کیا۔ ناہید کے کومل ہاتھ صفحے پلٹتے گئے اور میں اس کے ہاتھوں کی لکیروں میں اپنا ڈوبا ہوا مقدر تلاش کرتا رہا۔ ٹھیک 5 بج گئے۔ ناہید کی امی چائے کا کپ لے کر آ گئی اور میں نے حیرت سے برآمدے میں لگی بڑی انگور کی بیل کی طرف دیکھا۔ 1 گھنٹہ گزر بھی گیا۔ پھر وہی وقت کی ہماری خواہش سے جنگ۔ میں چائے کا کپ ختم کر کے وہاں سے نکل آیا۔ میں نے زندگی میں کبھی نشہ نہیں کیا تھا، مگر کبھی کبھی سرور کا تعلق کسی نشہ آور سے نہیں ہوتا۔ کچھ پل ایسے بھی ہوتے ہیں جب فضا میں، ہوا میں، آس پاس کے ماحول میں نشہ گھل جاتا ہے۔ کتنے خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جو بن پائے بنا کسی گناہ کے بوجھ تلے دبے اس سرور کا نشہ لیتے ہیں، اور اس روز میں بھی پورا دن بنا کسی نشے کے سرور میں رہا۔ مگر کہتے ہیں کہ دنیا کا ہر نشہ عارضی ہوتا ہے، عموماً رات بھر کے خمار کے بعد صبح اتر ہی جاتا ہے۔ میرا نشہ بھی صبح آئینے میں اپنا چہرہ دیکھتے ہی اتر گیا تھا۔ میں نے بے خیالی میں کنگھی کرنے کے لیے اپنے کمرے میں لگے ٹوٹے اور میلے سے آئینے کے ایک ٹکڑے میں اپنا چہرہ دیکھا اور میرے سارے سپنے پل بھر میں ہی کرچی کرچی ہو گئے۔ کاش یہ آئینہ ایجاد ہی نہ ہوا ہوتا تو ہم جیسے کے لیے دنیا اتنی مشکل جگہ نہ ہوتی۔ اس پل میرا جی چاہا تھا کہ دنیا کے سارے خوبصورت اندھے ہو جائیں۔ جب بصیرت صرف بدصورتوں کے پاس ہوگی تو کوئی کسی کو بدصورت نہیں کہے گا، یا پھر کاش اوپر والے دنیا میں صورت ہی ایک جیسی بنائی ہوتی تو پھر شاید اس بصیرت یا آئینے کی ضرورت ہی نہ رہتی۔ اگلے روز ناہید کے گھر کے باہر ماجد نے گھیر لیا۔ ہاں شہزادے، کیا چکر ہے؟ ہماری سجن کے گھر، وہ بھی ہم سے چھپ چھپ کے؟ میں نے ماجد کو ٹیوشن والی بات بتائی۔ ماجد نے ایک لمبی سی سرد آہ بھری۔ ہاں میاں، یہی تو فائدے ہوتے ہیں لکھ پڑھ جانے کے، چلو عیش کرو۔ میری قسمت میں تو شاید ویسے بھی اس ظالم کی نظر نہیں ہے، کبھی پلٹ کر دیکھتی تک نہیں۔ پھر ماجد کو جیسے کچھ یاد آ گیا۔ ارے ہاں، یاد آیا، یار ایک خط تو لکھ دے کسی کے نام۔ دراصل میری لکھائی اتنی اچھی نہیں، اور سنا ہے کہ لڑکیوں پر اچھی لکھائی کا بڑا اثر پڑتا ہے۔ کوئی اور وقت ہوتا تو شاید ماجد کو میں ٹال دیتا، کیونکہ ہر ہفتے کسی نہ کسی کے قدموں میں پھینکنے کے لیے ماجد کو ایسے خط اور رقوں کی ضرورت پڑتی تھی۔ مگر اس وقت چونکہ ٹیوشن کا وقت نکلا جا رہا تھا، اس لیے میں نے بطخواستہ چند سطور ایک سادے صفحے پر کھینچ کر ماجد کے حوالے کر دیے۔ وصول کرنے والے کا نام اس نے نہیں لکھوایا اور اپنے نام کی جگہ اس نے خالی رہنے دی تاکہ وہ اپنے متاثر کن دستخط کر سکے۔ میں جیسے تیسے جان چھڑا کر ناہید کے گھر کے دروازے کی طرف بڑھ گیا
आज मिर्जा साहब भी घर में मौजूद थे और सहन में बैठे अपना हुक्का गढ़ रहे थे। हमारी पढ़ाई के दौरान वो भी वक्तन फवक्तन लम्हे देते रहे और कुछ जगह उन्होंने मेरी तस्हीह भी की थी। अब इन्हें कौन बताता कि तस्हीह होशमंदों के लिए होती है, मदहोश भला ये दुरुस्त और गलत की तकरार क्या जाने। नाहिद की बातों से उस दिन मैंने अंदाजा किया कि उसे शेरो शायरी से काफी लगाव है और इसे बहुत सारे अच्छे अशार भी जुबानी याद है। मगर मेरे साथ एक बहुत ही अजीब सा मसला था कि मैंने दिन भर शाम के 4 बजने का इंतजार करता रहता, पल पल कांटों पर काट कर गुजारता था। मगर जैसे ही नाहिद मेरे सामने आती और उसके हुस्न की नूर की पहली किरण मेरी आंखों में पड़ती, मेरी नजरें खुद ब खुद झुक जाती। मुझे नाहिद के घर ट्यूशन पढ़ाने के लिए जाते हुए 7-8 रोज हो चुके थे और उन 7-8 रोज दिनों में मैंने शायद 7 पल के लिए भी उसके चेहरे को बराहे रास्त नजर भरकर नहीं देखा। बस उसका हाथ, उसके कंगन चूड़ियों के खनखनाहट, उसकी आवाज, उसके बालों की वो एक लंबी सी शरलट जो बार बार उसके चेहरे के से नीचे ढलक कर उसे तंग करती रहती थी, उसकी उंगलियां और उसका वो कलम पकड़ने का खास अंदाज, बस कुछ यही उन पलों को सरमाया था। हाँ, अलबत्ता एक फायदा मुझे ये जरूर हुआ था कि नाहिद को उर्दू पढ़ाने के चक्कर में मैं खुद भी दिन भर उर्दू के रट्टे लगाता रहता था और अपने उर्दू के उस्तादों से उस रोज की ट्यूशन के बाब खूब अच्छी तरह समझ कर आता था ताकि मुझसे कोई गलती ना हो जाए। उस मश्क से मेरी अपनी 10वीं की उर्दू की तैयारी बहुत अच्छी होती गई। मेरे मैट्रिक के इम्तिहानात करीब आ रहे थे। स्कूल की तरफ से 10वीं जमात को शहर के मुकामी सामईन उर्दू फिल्म दिखाने के लिए ले जाया गया। हीरो महफिल में हीरोइन को अपने दिल का हाल सुना रहा था। हीरो पियानो बजाते मुझे बहुत अच्छा लगा और जाने क्यों उसी लम्हे से मेरे अंदर भी पियानो सीखने और बजाने की ख्वाहिश एक शदीद किस्म की सूरत में जाग उठी। उस रात मैंने खुद को ख्वाब में भी वही सफेद सूट पहने पियानो बजाते देखा और नाहिद उसी फिल्म की हीरोइन की तरह पियानो के पहलू से जुड़ी मेरे करीब खड़ी मेरी धुन सुन रही थी। अजीब बात यह थी कि ख्वाब में मेरा चेहरा और वजूद किसी भी किस्म के दाग धब्बों और स्याही से बिल्कुल पाक साफ था। सुबह जब अचानक किसी ठक ठक से मेरी आंख खुल गई तो बहुत देर तक मैंने सदमे के मारे आंखें मीच रखी। कुछ ख्वाब इतने असर अंगेज होते हैं कि बहुत दिन तक हमें उदास और बेचैन रखते हैं। तब हमारा जी चाहता है कि काश हमारी मौजूदा जिंदगी एक ख्वाब होती और वो ख्वाब हमारी जिंदगी से बदल जाते। मगर कुछ लोगों के ख्वाब सिर्फ ख्वाब ही रहते हैं। मैं भी उन्हीं में से एक था। नाहिद को ट्यूशन पढ़ाते हुए महीना भर होने को आया था। मेरे ना चाहते हुए भी उसका कोर्स तकरीबन खत्म होने को था, लेकिन बल्कि मिर्जा साहब ने तो इस अब हफ्ते में सिर्फ 3 दिन ट्यूशन और 3 दिन खुद नाहिद को अपनी दोराही के लिए मुकर्रर कर दिए थे। मेरी बेचैनी बढ़ती जा रही थी क्योंकि मैं जानता था कि चंद दिन बाद ये 3 दिन की मुलाकात भी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। उस तमाम अरसे में नाहिद ने मुझे कभी कोर्स की किताबों और ट्यूशन के होमवर्क के अलावा कोई बात नहीं की थी। मगर फिर भी ना जाने क्यों मुझे ऐसा लगता था कि हम दोनों एक घंटे में जमाने भर की बातें करते हैं। शायद हुस्न की अपनी कोई गुफ्तगू, कोई बोली होती है जिसे आम लफ्जों में या जुबान की जरूरत नहीं होती। शायद खूबसूरती का एहसास ही अपने अंदर सारे जहान की गुफ्तगू समाये रखता है। वो कहते हैं ना, तखलीये की बातों में गुफ्तगू इजाफी है। मैं नाहिद के घर से निकलने के बाद भी उसी तखलीये में गुम था। उस रात भी मैं अपने कमरे में गोद में किताब रखे अपने आप उससे उसी गुफ्तगू में मसरूफ था कि अचानक बाहर गली में एक शोर सा उठा, जैसे बहुत लोग किसी पर चीख रहे, चिल्ला रहे थे। मैं घबरा कर कमरे से बाहर निकला और छत से नीचे गली में झांका तो अजीब सा शोर मचा हुआ था। जल्दी से नीचे उतर कर मामूलात समझने की बात की तो मेरे होश ही उड़ गए। अगली गली में चंद बुजुर्ग सरगोशियों में बातें कर रहे थे। ना मियाँ, कोई किसी की छत पर यूं नहीं टपकता।
जरूर लड़की की तरफ से कोई इशारा होगा। दूसरे बड़े मियाँ मुमनाए, उस लड़की ने तो मिर्जा साहब की इज्जत दो कौड़ी की कर दी है। किसी और ने फतवा जारी किया। हाँ भाई, ये तो आजकल की नई नस्ल भला बड़ों की इज्जत और गैरत क्या जाने। बहुत शुक्रिया सामीन, उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।